ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी। सो खास खबरों की गल करिए तो जरूर गल करनी बनती है, खबर ते चर्चा करनी बनती है कि नवे नियुक्त एजी नूं लैके जो असीं सारे जानते हैं सियासत तेज हो ही रही है। उधर दूसरे पासे पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसल जो है एजी दे हक विच खड़ी हो गई है, उसके उपर चर्चा करांगे। ते नाल दी नाल ड्रग्स मामले विच जो है बिक्रम मजीठिया नूं हले भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। चर्चा करांगे, इस उपर जानकारी जरूर तुहाडे तो लवांगे। दूजे पासे आखिर क्यों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नूं सब्जियां वेच के ते बूट पॉलिश करके जो है रोस प्रदर्शन दिखाना पिया भगवंत मान की सरकार के खिलाफ। ते नाल दी नाल क्यों आखिर जो कांग्रेसी लीडर प्रगट सिंह ने उन्होंने मुहल्ला क्लिनिक का जो प्लान है दिल्ली का जिहड़ा कहा जाता है कि जो मॉडल है इसनूं फेल होने की उन्होंने गल की। इस उपर चर्चा करांगे। ते डल्ला जी, सब तो पहला गल करिए तां नवे नियुक्त होए एजी नूं लैके सियासत तां तेज है ही है। हुण जो दूजा पासा देखण नूं मिलिया कि पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसल भी है जो एजी दे हक विच खड़ी हो गई है। हरजोत जी, बहुत महत्वपूर्ण तुसीं सवाल किया। पंजाब दे एडवोकेट की नियुक्ति का रेड़का पंजाब की सरकार लई, भगवंत मान लई, अरविंद केजरीवाल लई बहुत चुनौती बनया होया और बहुत उन्हां दे लई विरोध का सबब भी बनया होया, क्योंकि वख-वख सिख संगठनां ने विरोध किया, पोलीटिकल पार्टियां ने विरोध किया। हुण जिवें तुसीं कहा पंजाब ते हरियाणा बार कौंसल है, वो भी भगवंत मान के फैसले दे नाल आके खड़ी होगी। उन्हां दे अपने तर्क है, उन्हां दे तर्क की है मैं वो भी दसूंगा, पर मैं एक गल होर दसदा, हजे तक नवे एडवोकेट जनरल ने अपना अहुदा नहीं संभालिया। ये भी साफ नहीं कि उन्हां दे नाम की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई। सो इस करके हजे बहुत इस मामले दे विच दुचित्ती बनी हुई है और सियासत दब के हो रही है। सारिया पार्टियां विरोध कर रही ने। पता ही लग्या कि जदों भगवंत मान मिले अरविंद केजरीवाल नाल, उन्होंने एक बार फिर विचार किया भी असीं किवें करिए, कि असीं इसे नाम ते अगे वधीए, विनोद कई जी नूं ही लाइए असीं एडवोकेट जनरल, या असीं कोई नवें राह ते भी तुर सकते हैं। नवें राह ते तुरन का मतलब है भी कि असीं किसी होर चेहरे नूं भी लिया सकते हैं, क्योंकि हजे ना उन्होंने अहुदा सांभिया, ना नोटिफिकेशन की हजे कोई जानकारी है। हुण पता ही लग्या कि भावें विनोद कई जी के नाम का ऐलान किया, उदण भगवंत मान ने भी बोलिया, भावें उन्होंने नाम का उच्चारण शुद्ध नहीं किया, कई बार हो जाती गलती, पर कहते उस तो बाद भी कई सीनियर वकील ने जिहड़े उन्हां दे संपर्क दे विच ने आम आदमी पार्टी के मुख मंत्री और दिल्ली की इन्हां दी लीडरशिप, और ये सोच रहे ने कि की असीं इस वक्त फैसला बदल सकते हैं या नहीं, इहदा की असर होगा, किते गलत संदेश तो नहीं जाऊगा। अपनी सुविधा मुताबिक सरकार आत्म चिंतन कर रही है। दूसरा जिहड़ी बार कौंसल है, बार कौंसल दे जिहड़े सारे जदों बार कौंसल ही नाल आके खड़ी होगी, उन्हां दा ये कहना है कि जिवें डॉक्टर है वो हर मरीज का इलाज करता है, इस तरह जिहड़ा वकील है वो हर किसी का केस लड़ता है। सो इस करके जदों वकीलों नूं इस तरीके पोलीटिकल पार्टियां दे लोग वेखण लग गए, इल्जाम लाउण लग गए, ये कोई चंगी परंपरा नहीं है, ये कोई सेहतमंद जिहड़ी परंपरा जिहड़ी नहीं है। हुण एडवोकेट सुवीर सिद्धू ने जिहड़े कि बार कौंसल के चेयरमैन ने, सुवीर सिद्धू, उन्हां दा ये कहना है कि राज सरकार नूं और सूबे और केंद्र दीआं एजेंसियां नूं जिहड़े इस तरीके दे हमले हुंदे ने, जदों नियुक्ति किसी दी या किसी दे नां दा ऐलान किया जाता है, तां केंद्रीय एजेंसियां नूं अजिहे हमलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ सूबे ਦੀਆਂ एजेंसियां नूं अजिहे हमला ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ विधान सभा ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, विधान सभा ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ अगर कोई तय हो जाए तो फिर किसी को कोई इतराज नहीं होएगा, क्योंकि इत्थे जिहड़ी गल है, ये जिहड़े विनोद कई जिन्होंने इन्होंने कहा कि असीं एडवोकेट जनरल लावांगे, उहदे विच किसी तरह का जिहड़ा सरकार है उन्होंने फैसला लैण तो नहीं रोकिया जा सकता। लेकिन क्योंकि जन भावना वखरे तरीके नाल सोचती है, वो क्यों सोचती है, हुण उहदे पिछे भी साडे लीडर जिम्मेदार है। जदों सरकार सी, चरणजीत चन्नी मुख मंत्री सी, उदों भगवंत मान साहब, उदों आम आदमी पार्टी के लीडर
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, 1999 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੂਗੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਦੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 2-3 ਨਾਮ ਚੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਦੀ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣੀ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਿਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 27A ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004 ਔਨਵਰਡਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल सही गल तुसी कही है। उधर दूसरे पासे डला जी एक खास खबर हो है कि जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स वालों है। सो बड़े ही वखरे तरीके नाल उन्होंने अपना रोस प्रदर्शन जो है भगवंत मान सरकार दे विरोध विच दिखाया। उन्होंने सब्जियां बेचियां, बूट पॉलिश कीते। सो ये बड़े वखरे ढंग नाल जो उन्होंने अपना रोस प्रदर्शन किया, भी जरूर जानना चाहांगे आखिर किस वजह नाल उन्होंने अजिहा रोस प्रदर्शन किया, की मंगां ने उन्हां दीयां भगवंत मान सरकार तो जो पूरीਆਂ नहीं ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। देखो, विद्यार्थी एकता बहुत मजबूत है पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की, और मैं 2003 4 2 1 1997 98 99 बहुत साल मैं पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਭਰਾਵੋ। ਬਾਇਓਡਾਟੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਟਪਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਮ ਭੇਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 25,000 ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਗਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਵੀਟ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਵੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਡੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਹਿਲਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੰਦ ਹਟੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। NRI ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਲੈਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਕਿੱਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਕਿੱਤਾ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਯਤਨ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, 50% ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬੇਸਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਟਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲ ਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਆ ਟਵੀਟ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਝੂਠ ਛਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੰਡਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ 75। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਭੇਜਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਸੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 2828 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਛਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ 5% ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹਦਾ 5% ਜ਼ੋਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਬਸ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੋਲੀ ਵੀ ਅੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਕਈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਘਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵਰਦੀ ਘਸੂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਝੋਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜ ਦੋ ਮੂੰਗੀ, ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਮੱਕੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਕਿੱਟਾਂ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੜਾਇਆ ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੂ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ 34 ਸਾਲ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਂਗ 38 39 ਸਾਲ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂੰ ਵੀ ਜੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ 84 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।